ایک سال کے بعد دوبارہ ہم اسی لوکیشن پر کھڑے ہیں جہاں سردیوں میں پچھلے سال ہم سائفر، عدت نکاح اور توشہ خانہ کیس میں ہم نے بیک ٹو بیک پروسیکیوشنز فیس کی اور کنوکشنز لی. سو سردیوں کے بعد تمام گرمیاں ہم اسی ایفرٹ میں ہم رہے اور کامیاب رہے اس ایفرٹ میں کہ جب ان کنوکشنز کی کریکٹنس ہائی کورٹ نے چیک کی تو ان سب میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو ایکویٹل ان کو ملا اور وہ باعزت بری ہوئے ان تمام کیسز سے. آج القادر کیس جو گزشتہ ایک سال سے چل رہا تھا، آج اس کے فائنل آرگیومنٹس اپنے کمپلیشن کو پہنچے ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم کنسنٹ کے ساتھ اس میں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی اور سرکار کی کنسنٹ تھی کہ آج ہم لیٹ آورز تک کام کریں گے. میں اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. تو ہماری میوچول رضامندی سے ایک سال سے جو کیس چل رہا ہے، ہم اس میں اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ تیزی سے فیصلے ہوں کیونکہ پیٹرن یہی دیکھا ہے انفارچونیٹلی کہ نیچے ٹرائل کورٹس میں ہم جہاں بھی پیش ہوتے ہیں صرف ٹائم کنزیوم ہوتا ہے اور میرٹس کو نہیں دیکھا جاتا اور اینڈ میں سزا ہو جاتی ہے. اور پھر ہم فائنلی ایونچولی ہمیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے انصاف لینے کے لیے اور اس میں بڑا ٹائم صرف ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا پچھلے سال کی تمام سزائیں سردیوں میں ملنے والی، گرمیوں میں جب ہم نے ان سے نجات حاصل کی ان سزاؤں سے، تو سرکار نے دوبارہ چونکہ کیسز سارے ختم ہو گئے اور عمران خان صاحب تمام کیسز میں بری ہو گئے اور باعزت بری ہو گئے اور وہ تمام کیسز بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئے، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ سائفر ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو. تو آج ایک ہی دن میں دوبارہ دو کیسز کی دوبارہ سرکار نظر رکھے بیٹھی ہے کہ توشہ خانہ 2 کا آغاز کیا جائے اور القادر کو کنکلوڈ کیا جائے. میں آج عدالت میں ہونے والی یا ایویڈنس میں جو چیزیں آئیں وہ میں کچھ باتیں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے القادر کے اوپر کبھی بھی میڈیا سے بات نہیں کی یا عمران خان صاحب کا موقف کیا رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کے آگے نہیں رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم میڈیا کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا کیا بنا. تو پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو اماؤنٹ آیا وہ 190 ملین نہیں، وہ 171 ملین پاؤنڈز تھا اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی فیملی کی طرف سے وہ اماؤنٹ آیا اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 4 سال پڑا رہا. اور ایویڈنس میں یہ بھی بات آئی کہ اس اماؤنٹ کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ود دی کنسنٹ اس نے اس اماؤنٹ کو انویسٹ بھی کیا جس میں کچھ پروفٹ لگا. تو پہلی بات تو یہ کہ جتنے پیسے ملک ریاض صاحب کے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں آئے وہ تمام کے تمام اس میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اس میں کم نہیں ہوا بلکہ اس میں اضافہ ہوا. اور اضافہ ہونے کے بعد آج بھی وہ تمام پیسہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. نہ اس پیسے کا 1 پیسہ عمران خان صاحب کی جیب میں آیا، ان کی اکاؤنٹ میں آیا یا ان کے القادر ٹرسٹ میں آیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو فار دا سیک آف کلیریفیکیشن یہ پیسہ یو کے نے ملک ریاض کی فیملی کا فریز کیا، یو کے نے ان کا پیسہ ڈی فریز کیا اور یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہیں پر بھی کہ جو پیسہ یو کے نے فریز کیا وہ پروسیڈز آف کرائم تھا یا فروٹس آف پوائزنس ٹری تھے جب اس کا کوئی ایویڈنس اور ثبوت ہی پاکستان کے پاس موجود نہیں. تو فار آل پرپزز وہ ملک ریاض کا لیجیٹمیٹ اور لیگل پیسہ ہوگا جس پہ کسی کرمنل کورٹ کا کوئی کلیم نہیں ہوگا. وہ پاکستان آیا اور پاکستان حکومت پاکستان کے پاس وہ تمام پیسہ موجود ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ ادھر 2 پارٹیز پروسیکیوٹ ہو رہی ہیں، ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ادھر سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اور کچھ لوگ اور جو ایسوسیٹڈ ہیں جس میں مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ساتھ میں زلفی بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں مگر ان کو پروکلیم ڈیفینڈر قرار دیا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے بتانے سے پہلے ہم نے عدالت کو یہ بات آج بتائی کہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے ایز پاکستانی سٹیزنز کہ فلنتھراپی کے کام میں، ڈونیشن کے کام میں، کار خیر کے کام میں
चैरिटी के काम में, सोशल वर्क के काम में और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में मलिक रियाज की फैमिली ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने खुद लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे जलजला हो, चाहे फ्लड्स हो, चाहे दस्तरखान हो, हम चलते फिरते देखते हैं कि कौन अल्लाह ताला की मखलूक के लिए काम करता है, तो मलिक रियाज साहब की फैमिली ने हमेशा काम किया है। इमरान खान साहब के ऊपर बात करते हुए हमने कोर्ट को आज असिस्ट किया कि क्रिकेट का मैदान छोड़ते ही इमरान खान साहब ने सोशल वर्क पे अपना सारा फोकस और अटेंशन डाइवर्ट की। स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने लाहौर में शौकत खानम के नाम से बनाया। पूरे पाकिस्तान का उस पर एतमाद है, पूरी दुनिया का उसके ऊपर एतमाद है, उसके इलाज पर भी। और उसके बाद उस कैंसर हॉस्पिटल ने वो एक्सपैंड होता गया और फिर वो पेशावर गया और अब कराची में अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इन प्रोसिक्यूशंस की वजह से खान साहब ने आज बार बार कहा कि इस बात को हाईलाइट करो कि वो कैंसर हॉस्पिटल कराची का नहीं बन पा रहा बिकॉज 2 साल से मैं जो कैद काट रहा हूँ, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उसकी वजह से हम अपने चैरिटी वर्क को वैसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सक रहे। इमरान खान साहब ने ट्रायल कोर्ट को अपने जवाब में बड़ा मुफस्सल जवाब उन्होंने लिखा है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की अवाम ने आज दिन तक ये जितना भी चैरिटी वर्क हुआ है ये उनकी सपोर्ट से हुआ है और उनके ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो उन्होंने इमरान खान साहब के कायम करता जितने भी चैरिटी और ट्रस्ट वर्क है उसमें दिल खोल के हमेशा डोनेशंस उन्होंने दिए हैं। कभी कोई उंगली नहीं उठी, कभी एक पैसे की उसमें करप्शन नहीं हुई और वो बहुत स्मूथ ऑपरेशंस होते रहे। वरना अगर कोई माली बेज़ाब्तियां होती या कोई एम्बेजलमेंट या मिसअप्रोप्रिएशन के केसेस होते तो मेरा ख्याल है सबसे पहले शौकत खानम हॉस्पिटल का ऑडिट जो करवाया गया और जिसमें कुछ ना निकला तो उसके ऊपर केसेस ये बनाए जाते। सो शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ साथ हेल्थ केयर में इमरान खान साहब ने बहुत काम किया और उसके बाद नमल एजुकेशन का प्रोजेक्ट भी जो है, इट्स अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट, नमल यूनिवर्सिटी, वो भी एक साथ साथ पैरेलल चल रही थी। अब सरकार ने अपना केस क्या बनाया? सरकार ने अपना केस ये बनाया कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज और उनकी फैमिली की मदद की कि वो पैसा पाकिस्तान ले आए और उसके बदले मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है वो स्पॉन्सर किया और बना कर दिया। जब आप नैब का रेफरेंस पढ़ेंगे और चार्ज पढ़ेंगे तो आज से पहले तक ये तासुर आता था कि वो एक गोस्ट प्रोजेक्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई जमीन जो है वो उसको हड़प कर लिया गया है, पैसे खा लिए गए हैं। मगर जब एविडेंस रिकॉर्ड हुआ तो ये बात सामने आई कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट इज फंक्शनल, इज ऑपरेशनल, इट एग्जिस्ट with many students receiving free education, quality education. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफिलिएटेड है, लम्स की फैकल्टी वहां पर आती है और उसको मलिक रियाज साहब ने जो लैंड गिफ्ट किया और उसके बाद उसको स्पॉन्सर किया, उसकी कंस्ट्रक्शन को, और वहां पर फर्नीचर और स्टूडेंट्स के लिए जो सहूलियात अवेलेबल है। सो कहना हम ये चाह रहे हैं कि चैरिटी वर्क और ह्यूमैनिटेरियन वर्क अगर इसने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जद में आना है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो इसके बाद कोई भी पाकिस्तान में सोशल वर्क करने से भी इज्तनाब करेगा और घबराएगा और हेजिटेट करेगा कि उसके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि अब तक की जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, जो मेरा ख्याल है कि उस एविडेंस को पढ़ने के बाद जज साहब यकीनन इमरान खान साहब को बरी करेंगे और बरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं कि जब सरकार के गवाहों ने यह कह दिया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के जितने भी माली मामलात हैं उसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की कभी मुदाखलत नहीं रही, कभी उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया, कभी उनको कोई सैलरी नहीं मिली और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन दी जाती है, जैसे नमल में दी जाती है, जैसे शौकत खानम में लोगों के मुफ्त इलाज होते हैं। इमरान खान साहब को मैंने खास तौर पे 3 मौकों पर खास तौर पे मैंने उनको अपसेट देखा विद दी प्रोसिक्यूशंस। वो कौन कौन सी प्रोसिक्यूशंस थी गुज़िश्ता 2 सालों में वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। जब जिले शाह का मर्डर हुआ तो बहुत अपसेट हुए कि ये हमारे साथी को मार के इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा डाल दिया। दैट वाज एन अपसेटिंग मोमेंट फॉर हिम व्हिच आई सॉ। उसके बाद जब इद्दत और निकाह का केस आया तो वो उससे बहुत अपसेट हुए कि ये बिलो द बेल्ट था, ये केस कभी नहीं आना चाहिए था।